آپ کو صبح کی طرف سے شام کا سلام۔ عارفہ ان بیٹیوں میں سے جن پہ والدین ناز کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے بچپن سے جوانی سے یہ سنا کہ لوگ ادارے بناتے ہیں تو امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم نے سنا نہیں ادارے لوگ بناتے ہیں تو امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ عارفہ کو صحافت کی شیرنی بھی کہا جاتا تھا۔ میں انہیں عارفہ صوبہ خان، صوبہ نہیں تھا، صوبہ کا کیا تو میں انہیں صوبہ خان کہتا ہوں۔ ان کے اندر ماشاءاللہ جو توانائی ہے، یعنی میں کتاب ان کی پڑھ رہا تھا، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو یہ اس کا عنوان ہے گنجے اور گنجیاں۔ خود میں خوشبو سما کے دیکھیں گے ہم، کبھی پھول ہو کے دیکھیں گے، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں کدی من اپنے نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا بڑھنے مندر مسیطا او کدی من اپنے بچ بڑھیا ہی نہیں۔ آج کی یہ شام صبح کے نام، اور اگر آپ جنگل کو معاشرے میں لے کر نہیں آئیں گے تو آپ بہت سی چیزوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے۔ سانٹر ہو، فائد ہو، یونگ ہو، جو بھی ہو، ان سے تو کچھ پھر بھی ہم ادب کو پرکھنے سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن یہ تب بات وہ لوگ ہیں جو لسانیات کے نام پر بات کرتے ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کے بعد، ان کو اپلائی کرنے کے بعد ہم ادب کو بھول رہے ہیں۔ وہ ذات جو علیم و خبیر ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہے، حق کا علم ذات حق سے رابطے اور تعلق کے بغیر ممکن نہیں۔ رابطہ وہ کنجی ہے کہ جس کے ذریعے علم کے دروازے کھلتے ہیں اور علم کے مدارج طے ہوتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز بارگاہ الہی میں تلاوت قرآن سے کیا گیا۔ میں آپ سب کو ایک ایسی جگہ خوش آمدید کہتا ہوں جہاں پاکستان کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کی عکاسی 25,000 سے زائد طالب علموں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ جگہ ہے جہاں ایک جہاں آباد ہے جس میں بیرون ممالک سے تعلق رکھنے والے علم کی جستجو میں محو عمل بھی نظر آتے ہیں اور سرخرو ہوتے ہیں، جہاں 3,000 سے زائد صاحب علم اپنی منفرد شناخت برقرار رکھتے ہوئے ایک مقصد کے ساتھ درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ یہ مقصد نسل نو کی آبیاری ہے، ایک نئے جہاں کی تعبیر ہے، کچھ خوابوں کی تعبیر ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی راہداریوں میں ایجاد اور جدت کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جدید فائنینشیل ماڈلز کو اسلامی تہذیب و فکر کے قلب میں ڈھالا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لا آف نیچر، لا آف فزکس اور کانسٹیٹیوشنل لا اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ڈے ٹو ڈے بزنس ایشوز اور ٹماروز پرابلمز کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ UMT ادبی بیٹھک، تخیل، تحقیق اور تخلیق کا سفر۔ ادبی بیٹھک ہماری جامعہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی علمی، ادبی اور تہذیبی روایات کا ایک شاندار اور ایک روشن باب ہے۔ یہ تقریب ڈاکٹر عارفہ صوبہ خان کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے، جو ادب اور فنون میں اپنی گراں قدر خدمات کے لیے جانی جاتی ہیں۔ اس تقریب میں نہ صرف حاضرین کے لیے ادب شناسی کا ایک نیا مشاہدہ ہوگا، بلکہ UMT کی ادبی پہچان کو بھی مزید مستحکم کرے گی۔ آج کی ادبی بیٹھک آپ کی شرکت ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے۔ عارفہ ان بیٹیوں میں سے جن پہ والدین ناز کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے بچپن سے جوانی سے یہ سنا کہ لوگ ادارے بناتے ہیں تو امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم نے سنا نہیں ادارے لوگ بناتے ہیں تو امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ عارفہ نے دونوں کام نہیں کیے، بٹ شی از امپورٹنٹ۔ وہ ڈرامہ نگار بنی، وہ صحافی بنی، وہ نقاد بنی، اور میرا خیال پاکستان کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کے انٹرویو کیے، اور انٹرویو بھی چھوٹے چھوٹے نہیں کیے، اخباری 3 دن صفحات کے انٹرویوز کیے۔ آج ہم ان کی بات بھی کریں گے۔
عارفہ کی شرارتوں کی بات بھی کریں گے. عارفہ کو صحافت کی شیرنی بھی کہا جاتا تھا اور شیرنی بھی لڑاکا قسم کی. یعنی آپ کو میں صرف ایک مثال بتاؤں کہ نوائے وقت چونکہ ان کے کیریئر کا آغاز تھا تو نوائے وقت میں انہوں نے نام بھی بنایا, عزت بھی بنائی, مگر 7 دفعہ انہیں ٹرمینیٹ بھی کیا گیا وہاں اپنے مزاج کی گرمی کی وجہ سے. پھر ہر دفعہ عزت سے واپس بھی آ جاتی تھی. تو آج ہم عارفہ کے بارے میں بات کریں گے, ان کی کتابوں کے بارے میں بات کریں گے. جن مہمانوں کو بلایا گیا ہے وہ عارفہ کی پسند کے ہیں اور محفلوں کو گل و گلزار کرنے والے, جن کے نام کے ساتھ ہمیشہ ایک شگفتہ سا احساس ہوتا ہے. ان کے ساتھ شرارت کرنے کو جی چاہتا مگر رسک ہے. گل نوخیز اختر, آپ تشریف لائیے, آغاز آپ سے کرتے ہیں. سر اتنا بنٹھن کے آئے ہیں, مطلب تالی تو کوئی زوردار ہو جائیے. اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر مختار عزیز صاحب سے. اچھا شاعر اچھا کرتے ہیں, اپنے ساتھ ہی سامنے لے کے آتے ہیں جو تالیاں ان کی اچھی بجاتے ہیں. نثر نگار بیچارے اس خوبی سے محروم رہتے ہیں. جو موجودہ ادیب اور نقاد ہیں ان کے سرخیل کے یہ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کے آپ تک درخواست کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. آپ کی اطلاع تک ڈاکٹر صاحب جی سی میں رہیے. جی ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب اپنی جوانی میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہمیشہ ہمسوڑ قسم کے ادیب اور دانشور مانے جاتے تھے. مجھے اب اندازہ نہیں ہے کہ ان کے مزاج میں کتنی تبدیلی آئی ہے. اور جناب آج کی شام کی خوبصورتی اور مرکز نگاہ بننے کے لیے ڈاکٹر عارفہ صبح خان. ڈاکٹر صاحب نے اپنی کئی روایات قائم بھی کی اور ان کو قائم بھی رکھا. اس میں جو سب سے اہم روایت ان کی ہے وہ لیٹ آنے کی ہے. مجھے یاد ہے 10 سال پہلے ان کی کتاب کی رونمائی کی تقریب تھی تو چیف جسٹس اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جناب شامی صاحب, بشرا رحمان سب موجود تھے اور قریباً 1.5 گھنٹہ ہم لوگوں نے انتظار کیا تھا. تو پھر ڈاکٹر صاحبہ ایک دلہن کی طرح سجی ہوئی اور بنی ہوئی تقریباً ویسے ہی کپڑے پہن کے آئی اور آ کے بڑے مزے سے کہا کہ دیکھیں میرے پروگرام میں تو نجیب شامی صاحب انتظار کر کر اٹھ کے چلے گئے تھے اور نجیب نظامی صاحب نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں تھا. تو اور اس کے بعد انہوں نے آرام سے تقریب کو, آج میرا خیال تھا کہ وقت پہ تشریف لائی ہے, مشکل 45 منٹ. اور خاتون حضرات, بہت سے لوگ ہیں جو اداروں میں رہتے ہیں اور اداروں کی عزت بنتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے وہ خود ادارہ بن جاتے ہیں. آج کے پروگرام کی جو صدارت جس صاحب ذوق, صاحب رائے اور صاحب بصیرت آدمی کو سونپی گئی ہے. بہت سے لوگوں نے نوائے وقت کے ایڈیٹر کے طور پہ, کراچی میں مختلف رسائل کے ایڈیٹر کے طور پہ, کالم نگار کے طور پہ, اور پھر جب الیکٹرونک میڈیا آیا تو مختلف ٹی وی چینلوں کی سربراہی سے لے کے اینکرنگ تک. سجاد میر صاحب اور ہمارے آخری مہمان خوبصورت سی گائکی والے ہیں, تو لفظ پڑھتے ہیں تو لفظوں میں جان ڈال دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو وہ محبوب ہے, اسی لیے وہ مقبول ہے. جناب عدیل برقی, آج ہم ان سے تو لفظ بھی سنیں گے. اور اچھا ہم جب بڑے ہو رہے تھے اور آپ میں سے جو بڑے ہو چکے ہیں سب جانتے ہیں کہ چھیڑ چھاڑ اور چھیڑ خانی کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہی.
اور کانو صاحب بہت خوشی سے سر ہلا رہے ہیں. تو ہمیشہ چھیڑ خانی پہ سلام ملتی تھی. پھر وقت بدلا, چھیڑ خانی کرنے والے اور چھیڑ چھاڑ کرنے والے مقبول ہونے لگے, صاحب عزت ہونے لگے, صاحب کتاب ہونے لگے. آج کے ہمارے جو پہلے مہمان جن کو میں یہاں بلا رہا ہوں وہ گل تو نہیں ہیں, گلے تو خیز ہیں, اختر بھی ہیں, اور اپنی خوبصورت نثر کی وجہ سے اور طنز کی وجہ سے بہت پسند کیے جاتے ہیں. سر تشریف لائیے, ہم آپ کے منتظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ایسا ہے کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. گلے نوخیز اختر. تو ابھی میں آ رہا تھا تو گیٹ پہ گارڈ نے مجھ سے پوچھا, کہنے لگے جی, میں نے کہا میں مہمان ہوں. کہنے لگا نام, میں نے کہا نام بتایا. کہنے لگا ہیں کہاں ہو؟ میں نے کہا بھائی میں ہی ہوں. نہیں, کہنے لگا وہ تو کوئی خاتون نہیں تھی. تو مجھے اس پہ ایک بڑا پرانا واقعہ یاد آ گیا. ملتان کے دور میں اخبار میں کالم لکھتے تھے تو میرا کالم شائع ہوتا تھا, اس میں تصویر ساتھ شائع نہیں ہوتی تھی. 30-35 سال پرانی بات. تو وہ کوئی ایک پنڈی کے ایک صاحب تھے, وہ سمجھے میں لڑکی ہوں, تو انہوں نے مجھے خط لکھا, کیا ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ اچھا, مجھے بھی پتا چلا وہ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں. میں نے بھی خط کا جواب دے دیا, ہاں ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد ان کے خط آنے شروع ہو گئے. اتفاق کی بات ہے کہ کوئی ایسا جملہ نہیں تھا جس سے پتا چلتا وہ مجھے لڑکی سمجھ رہے ہیں. مثلاً وہ لکھتے تھے آپ کی تحریریں بہت اچھی ہوتی ہیں. میں نے بھی لکھ دیا, بہت شکریہ آپ کا. پھر انہوں نے کہنا نیا کالم کب آئے گا؟ میں نے کہنا بس میں لکھ رہا ہوں. تو ہوتے ہوتے اب خطوط ان کے آتے گئے, 2-4 ماہ گزر گئے. مجھے ان کا خط کا جواب دینے میں تاخیر ہوئی, کوئی میری مصروفیت تھی. ان کا خط آیا جسے پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ حالات کتنے خوفناک ہو چکے ہیں. انہوں نے لکھا تم نخرے بہت کرتی ہو. اچھا, یہ سن کے مجھے اندازہ ہو گیا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو وہ رمضان کے دن تھے, ہم نوجوان ہوا کرتے تھے تو شعر پڑھائی ہوتی تھی, ہم عید کے دن شعر کیا کرتے تھے. کافی شعر پڑھی ہوئی تھی. میں اسی حالت میں اسٹوڈیو گیا, وہاں اپنی تصویر بنوائی, اس کے پیچھے اپنا نام لکھا اور کچھ نہیں لکھا, بس ان کو بھیج دی. ان کا جو جواب آیا خواتین حضرات تو مجھے قیامت تک یاد رہے. انہوں نے لکھا صوفی طرح کاکھ نہ روے میں تے مان بھی راضی کر لیا. بات یہ ہے کہ عارفہ صوبہ خان, میں انہیں عارفہ صوبہ خان, صوبہ نہیں تھا, صوبہ کا کیا, تو میں انہیں صوبہ خان کہتا ہوں. ان کے اندر ماشاءاللہ جو توانائی ہے, یعنی میں کتاب ان کی پڑھ رہا تھا, اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو یہ اس کا عنوان ہے گنجے اور گنجیاں. اور شروع میں جب پہلی دفعہ میرے ہاتھ میں مجھے لگا جیسے لکھا ہوا ہے گجنی اور گجنیاں. تو ان کو شروع سے ہم نے دیکھا, ان کو گنجے بندوں سے پتہ نہیں کیا اللہ واسطے کا پیدا ہے, کیونکہ خود ان کے ہسبینڈ کے بال ہیں. تو یہ پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتی ہیں کہ جو بھی گنجا بندہ ہوتا ہے وہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہوتا. تو اب اس کتاب میں جو لکھتی ہیں یہ کچھ اقتباسات دیکھیے گا. میں اس کے بعد آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ لکھتی ہیں یہ لاہوری لڑکیوں کے بارے میں, پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ لڑکیاں دیکھی ہیں, اور اگر ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہیں ڈھونڈیں. کہتی ہیں لاہور کی لڑکیاں بڑی مزے کی ہوتی ہیں. جب محبت کرتی ہیں تو ٹوٹ کر کرتی ہیں, اور جب نفرت کرتی ہیں تو لڑکے کو توڑ مروڑ کر رکھ دیتی ہیں. حد تو یہ ہے کہ لڑکیوں کی کزنز, سہیلیاں اور ہمسائیاں بھی لڑکے کے ساتھ بڑا جذباتی لگاؤ رکھتی ہیں. بیچارے لڑکے کو شروع میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ محبت کی پہلی نظر ڈالنے سے شادی ہوئے ہونے اور پھر بچہ ہونے تک اس کے تمام راز محبوبہ یعنی بیوی کی کزنز, سہیلیوں اور ہمسایوں تک کیسے پہنچ گئے. ہمارے جو مزاح نگار ہیں خاتون حضرات, میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں اس مزاح کا کوئی فائدہ نہیں جس میں آپ کو کچھ سیکھنے کو نہ ملے, جو بلیک کامیڈی ہو. تو ہر وہ چیز جس کو مزاح کے انداز میں ہم پیش کرتے ہیں بنیادی طور پہ وہ بہت سیریس ہوتی ہے. اس کے اندر بہت اہم ایک بات ہوتی ہے, لیکن اس کو شوگر کوٹنگ ہم کر کے پیش کرتے ہیں. عارفہ صوبہ خان میں یہ صلاحیت بہت زیادہ بڑی ہے. یعنی ان کی کتابوں میں یہ اگر آپ ان کا سنجیدہ سفر چھوڑ دیں, چونکہ میں خود مزاح نگار ہوں تو میں ان کی مزاح کی کتاب پہ بات کر رہا ہوں. ان کو خود بھی نہیں اندازہ کہ یہ جس بات کو اتنے مزے سے بیان کر رہی ہے اس کے پیچھے کیا میسج کیا جا رہا ہے, کتنا پازیٹیو میسج آ رہا ہے.
یہ آپ لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, میرا بھی ایک دور یونیورسٹی میں گزرا, گئے وقتوں کی بات ہے. اب تو خیر اختر باز صاحب کی طرح ہم انکل اختر باز صاحب کی طرح بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. یونیورسٹی میں خواتین حضرات, اختر بھائی آج کل تو ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہو گیا. ہمارے دور میں تو بہت سختی ہوا کرتی تھی یونیورسٹیز میں. وہ ایک تنظیم تھی, بس ان کے پلے ہم پڑے ہوئے تھے. تو ہمارے ایک دوست تھے یونیورسٹی میں, عارفہ, انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی. تو انہوں نے گھر جا کے والدہ سے کہا کہ مما میں نے آپ کے لیے بہو پسند کر لی ہے. اچھا, ماں کو غصہ تو بہت آیا, لیکن اس نے کہا بیٹا ہے کون, ذرا دکھاؤ, شکل کو دکھاؤ. اس نے ایک گروپ فوٹو دی ہماری کلاس کی, 15-20 لڑکیاں لڑکے. تو اس نے وہ گروپ فوٹو جا کے ماں کو دکھائی. کہنے لگا مما, وہ ایکسائٹیڈ تھا بیچارہ, سمجھا نہیں ماں کو. کہنے لگا مما آپ بتائیں اس میں سے کون سی لڑکی ہو سکتی ہے جس نے آپ کی بہو بنائی. اچھا, ماں نے ساری تصویریں غور سے دیکھی, میں وہاں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے ایک تصویر پہ انگلی رکھی, کہنے لگی مجھے لگتا ہے یہ لڑکی میری بہو بنے گی. تو وہ لڑکا اچھل پڑا, میں بھی اچھل پڑا, ایگزیکٹ اسی لڑکی پہ رکھی, حالانکہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں. تو میرے دوست نے پوچھا, کہنے لگا مما آپ نے کیسے پہچانا کہ یہی لڑکی ہے؟ کہنے لگی پتر سب سے زہر مجھے یہی لگ رہی ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہی وہ ہو سکتی ہے جس نے میری بہو بنائی. خواتین حضرات, عارفہ صبح خان ہماری مزاح نگار برادری میں اگر آپ بنائے پڑے پیچھے, ان کو خواتین کی بطرس بخاری کا خطاب دیا گیا. یہ جو اختر بھائی نے کہا کہ یہ لڑاکا ہے, یہ اصل میں لڑاکا نہیں ہے, بڑی سچی ہے, بڑی کھری ہے. کھڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر غصہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے, ان کے اندر مزاح بھی اتنا ہی بھرا ہوا ہوتا ہے. تو میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا سچی بات کہنے سے نہیں کبھی گھبرائے. اور آج بھی جتنے اہتمام سے, جتنے دھڑلے سے انہوں نے کتاب لکھی ہے, بہت کم خواتین ہیں. میں تو کہتا ہوں, ہماری ایک دوست ہوتی تھی, ان کو میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں مزاح لکھتی؟ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتی میں کوئی چیز لکھوں اور اس پہ لوگ ہنسیں. یعنی یہ ان کا مطلب ہے. سب سے اچھا جملہ اگر مزاح نگاروں کے حوالے سے کہا تو وہ بشرا رحمان صاحبہ نے کہا تھا, اللہ نے جنتوں میں کر دے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ خواتین کیوں نہیں مزاح لکھتی, خواتین کی کوئی مزاحیہ تخلیق کیوں نہیں ہوتی؟ کہنے لگی خواتین کی سب سے مزاحیہ تخلیق مرد ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے. تو عارفہ صبح خان نے ثابت کیا کہ خواتین بھی مزاح لکھ سکتی ہیں. اب تو خیر بہت ساری خواتین مزاح کے میدان میں آئی ہیں, لیکن عارفہ نے جس طرح مزاح کے میدان میں اپنے جھنڈے گاڑے, اور یہ اس وقت جو اگر ہم زنانہ اور مردانہ ڈبوں میں تقسیم نہ کریں مزاح کو, تو عارفہ صبح خان کو اس وقت ٹاپ پہ ہے. اور ماشاءاللہ میری خواہش ہے کہ ہماری یہ بہن اسی طرح مزاح لکھتی رہے. سب سے اہم بات وہ میں چاہوں گا جب عارفہ یہاں پہ آئیں تو وہ آپ کو بتائیں, شی از کینسر سروائیور. اور ابھی حال ہی میں, ابھی بھی بلکہ ان کو آپ جب دیکھیں گے تو ان کو تھوڑا سا بولنے میں تکلیف ہے. اور جتنی ہمت سے, جتنی بہادری سے انہوں نے کینسر کا مقابلہ کیا, اس کو شکست دی, تو ہمارے لیے تو یہ رول ماڈل ہے. بہت شکریہ. گلی نوخید اختر بات کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ وہ جھرنے کی طرح بات کرتے رہے. یعنی بہت کم بولنے والوں کے ساتھ یہ نعمت ہوتی ہے, ان پہ ایک طرح کی فضیلت ہوتی ہے کہ ان کے لفظ آپ کے چہرے کو مسکراہٹ بھی بخشتے ہیں اور خود آپ کے ذہن میں بوجھ بھی نہیں بنتے. ہاں جی بلال. خاتون حضرات, ہماری ایک مہمان ابھی تشریف لائی ہیں. خود ان کا نام اچھا خوبصورت نام ہے. ان کے میاں بھی بڑے پاکستان میں معروف اور مقبول. ان کے میاں کا تعارف میں بعد میں کراؤں گا, ان کا تعارف پہلے کرتے ہیں. محترمہ آمنہ الفت صاحبہ, یہ MPA بھی رہی ہیں اور سیاسی ورکر بھی رہی ہیں, لیکن یہاں عارفہ کی دوست کے طور پہ آج ہم ان سے باتیں سنیں گے. محترمہ آمنہ الفت صاحبہ. حضرت ایک زمانے میں آمنہ ایک ٹی وی چینل پہ کام کرتی تھی اور ایک چھوڑ 3 پروگرام کیا کرتی تھی. تینوں کے نام انگریزی میں تھے, پروگرام اردو میں تھے, اور تیاری اتنی وہ کرتی تھی کہ جب پروگرام کا وقت ہوتا آن ایئر جانے والا تو وہ بھاگی ہوئی آتی
اور وہ کہتی اخبار. تو اخباروں کے ڈھیر ان کے سامنے رکھ دیا جاتا اور اگلے 10 منٹ میں وہ اخبار پڑھتی اور اس کے بعد وہ ہاٹ جو ٹاپکس ہیں ان پہ بات کرتی اور ہم ہنسا کرتے تھے اور کوئی ڈر کے مارے میں کہتا نہیں تھا کچھ بھی. تو اسی چینل پہ جب عید کا وقت آیا تو اللہ جانے لوگ کم تھے یا کیا ہوا, 2 لوگوں کو ہوسٹ کرنے کا کہا گیا. تو وہ دن بھر کی جو عید ٹرانسمیشن تھی وہ عارفہ نے اور میں نے کی, اور اس بیچ میں ایک مہمان آئے جن کا نام تھا ناصر ادیب. آپ سب ان کو جانتے ہیں اور ان کی جو شہرت ہے وہ پنجابی فلمیں ہیں, لیکن گفتگو وہ اتنی خوبصورت کرتے ہیں کہ وہ بولتے جاؤ اور آپ سنتے جائیں. اسی روز مجیب الرحمان شامی صاحب کے بیٹے کی ولیمہ تھا جو اور نہیں یہ وہاں تھا رائل میں, جی رائل پام میں. تو ہم دونوں بیچ میں پروگرام چھوڑ کے وہاں چلے گئے, پروگرام میں وقفہ آ گیا. تو وقفے کے بعد جب پروگرام دوبارہ شروع ہوا تو عارفہ نے بعد میں بتایا کہ ناصر ادیب صاحب نے انہیں اپنی نئی فلم کی ہیروئن کی دعوت دی ہے اور آفر کی ہے. اللہ جانے انہوں نے اپنے آپ کو کیسے روکا. ابا جی کا ڈر تھا, خوف تھا. اس زمانے میں شادی آپ کی ہو گئی ہوئی تھی میرا خیال ہے, تو میاں کا بھی خوف ہوگا. لیکن یہ جہاں جہاں بھی گئی انہیں سیاسی پارٹی والوں نے بھی آنے کی دعوت دی. ایون طارق عزیز صاحب نے بھی ان کا انٹرویو کرنے گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ تم نیلام گھر کی میرے ساتھ, اور جہاں رکشی کھڑی ہوا کرتی تھی, لیکن وہاں بھی یہ انکار کر کے آ گئی. اب میں جس مہمان کو دعوت دینے والا ہوں محترمہ آمنہ الفت صاحبہ, آپ کو ہی آنا ہے اور آپ کی تھوڑی سی تالیوں میں محترمہ آمنہ الفت صاحبہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. آج کا دن میرے لیے بہت اہمیت کا حامل دن ہے کیونکہ میری بہت ہی پیاری دوست, بھلے ہم ملیں سالہ سال میں ایک دفعہ, لیکن ہمارے دل بہت قریب. میں بہت مصروف تھی, عارفہ کو بھی پتا ہے, کوئی 8 سال بعد میرے بچے پورے کورونا سے جمع ہوئے اور ابھی پہلے کو میں ویلکم کر کے آئی ہوں, باقی انہیں بعد میں آنا ہے. لیکن میں نے یہ کہا کہ عارفہ کا پروگرام, میں نے اپنی فلائٹ کروائی کراچی سے, سیدھی یہاں پہنچی ہوں اور صرف عارفہ کے لیے. عارفہ صبح خان, عارفہ صبح اور عارفہ صبح. جب صبح ہی صبح بعد از نماز فجر اپنے ذہن میں ہم چاہتے ہیں صبح کی سفیدی, صبح کی ٹھنڈی ہوا میں جھومتے پودوں کے پتے, پھول, صبح کی شبنم کے قدروں سے گیلی گھاس پر جب ہم قدم رکھتے ہیں, آپ کو یہ ساری چیزیں فیس کرنی ہے دلیری کے ساتھ. آپ جیسے لوگوں کی جگہ بڑی مشکل سے بنتی ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں اور آج تک 2002 سے اس وقت 2024 میں ہے, عارفہ میرے پیچھے اسی طرح میری بیٹھ کر چل رہا ہے. عارفہ صبح خان, اگر یہ 3 لفظ ہیں تو اس میں سموئی ہوئی یہ عارفہ جو ہے یہ 300 لفظ ہے. یہ بیک وقت یہ انتہائی خوش مزاج, خوش اخلاق, اور بیک وقت یہ انتہائی خوشی. لیکن عارفہ نے جتنی خوبصورتی سے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی بیماری کے حالات لکھے, میرا تو دل مٹھی میں آ گیا. اتنی سنجیدگی, اتنا انہوں نے رلا دیا وہ جذبات پہ. اور ساتھ ہی جب یہ کہتی ہیں لاہور لاہور ہے,
तो फिर इन्होंने ऐसा हंसाया, ऐसी तनकीद की, हर बुराई को, हर खामी को, हर गलती को मज़ाह में ऐसा बयान किया कि मैं हंसती रह गई। फिर मैं भूल गई कि इससे पहले आरफा क्या कहती। इससे पहले कि हम आगे चले, जनाब अदील बरकी, हम चाहेंगे कि आपकी खूबसूरत आवाज से आप पहले तहरीर पढ़ना चाहें या आरफा की कोई तहरीर, और ये आपके ऑप्शन पे छोड़ते हैं, क्योंकि हमने आपको 2 दफा ज़हमत देनी है, तो इसलिए मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि आज बड़े घरों में हो सकती थी, इनके मयार के भी और कुछ इनसे कम भी सहाफी वो जान गए कि उन्हें प्यारे गैर में एम्बेसडर भी लगाया जाता है और बड़ी उर्दू पे, और बल्ला आलम की इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों है, बस एक खुशामद इन्हें करनी जिंदगी में आई, बाकी इन्होंने सब कुछ किया। और काश ये थोड़ा सा वो सीख लेती तो आगे बढ़ जाती, लेकिन मैं अपना काश वापस लेता हूँ, क्योंकि किसी इंसान को प्योर भी रहना चाहिए। इनकी तहरीरें पढ़ने के बाद मुझे ये यकीन जरूर है कि ये अल्लाह करे 100 साल बाद हर इंसान में जाना जब नहीं होंगी और फिर इनका यौम मनाया जाएगा, तो फिर अगर हम में से कोई लोग बैठे हुए तो उन्हें कितना खुशबू शर्मिंदगी का एहसास होगा। इसलिए कि हमने हमेशा सच्चे खरे दानिश्वरों को, इंसानों को उनकी जिंदगी में उनका सही मकाम दिया ही नहीं है। हम हमेशा शानदार लोगों को उनके जाने के बाद याद करते हैं और आने वाली नस्लें ये तय करती हैं कि जाने वाले कितने बड़े लोग थे। तो थोड़ा सा ज़र्फ अगर हम बड़ा कर लें तो शायद हम बहुत सारे खूबसूरत लोगों को जिंदा रहने की और उम्मीदें देते, बजाय कि वो अच्छा काम करके मायूस होके गुड बाय कह दें। दुनिया के समझ के बैठी है, अब दुनिया दुनिया कौन करे वाली बात है। बट मैं बताऊं कि 1-2 साल पहले की बात है, जावेद अख्तर साहब आए थे फैज मेले के हवाले से, तो शाम में मैंने उन्हें चाय पे खाने पे घर बुलाया था। तो वो आए और बहुत सारी बातें हुई। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने अपने पेज पे इनकी एक गजल थी, बड़ी छोटी बहर की और आसान सी, वो गुनगुनाई हुई थी। तो उन्होंने मुझे उसका तस्करा किया और कहने लगे, भाई वो क्या तुम गा रहे थे? मैंने आपको अच्छा लगा? कहते हाँ। कहते बड़ा नखरा था उन लफ्जों में। कौन शायर है? मैंने कहा शायरा है, इसीलिए नखरा है उसके अंदर। खुद को खुशबू बना के देखेंगे, ऐसा कुछ था। हम कभी फूल होके देखेंगे, हाँ ऐसा कुछ था। मैं उसके बाद सोचने में लगा कि मैं आमना उल्फत साहिबा से पूछूं या किसी और से कि आज क्या बोलना चाहिए। तो उन तहरीरों में नजर पड़ी जो मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, कुलसूम नवाज साहिबा ने, निसार साहब ने, हसन निसार साहब ने, और बाकी लोगों ने वो सब कुछ लिख दिया था जिसमें इजाफा मुमकिन नहीं था। और ये भी बहुत बड़ा एजाज है कि ख़वातीन की बेहतरीन बुखारी में करार दे दिया जाए, ये भी बड़े ज़र्फ की बात है। तो इनके कलाम में से जब मैंने सोचा कि मैं क्या क्या करूं, तो मुझे वही मेरे सामने गजल इनकी आई, खुद में खुशबू समो के देखेंगे, उसके चंद इशारा आपको सुनाता हूं। खुद में खुशबू समो के देखेंगे, खुद में खुशबू समो के देखेंगे, हम कभी फूल होके देखेंगे,
ہم کبھی بھول بوجھ ہلکا کریں گے سینے کا بوجھ ہلکا کریں گے سینے کا ہم کبھی خود بے ہم کبھی خود بے رو کے دیکھیں گے ہم کبھی خود بے. اور اس طرح ان کی بہت ساری خوبصورت غزلیات ہیں. اگر میں دوبارہ آتا ہوں تو ان میں سے کچھ غزلیں آپ کو ضرور سناؤں گا، لیکن آج جو ایک پیراگراف میں ان پہ لکھنا چاہ رہا تھا، جب میں نے اس سے لکھا تو وہ جا کے مل گیا بلے شاہ صاحب کے کلام سے. وہی کلام میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ بلے شاہ صاحب ایک جگہ کہتے ہیں، اور یہ بہت ساری باتیں عارفہ کے تحریر میں ان کی شخصیت میں ہمیں نمایاں نظر آتی ہیں. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویو کدی من اپنے نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑنے مندر مسیطا او کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑنا او کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں، بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پھڑدا او جڑا گھر بیٹھا اونوں پڑھیا ہی نہیں، سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لڑا کی ٹوپی سر دھر کے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لڑا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے چلے کیتے پر رب نہ ملیا، لڑا کی چلیاں وچ وڑ کے بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہووے کڑ کڑ کے، راتی جاگے تے شیخ صداویں اوپر رات نو جاگن کتے تیں تھی کتے، مالک دا او در نہ چھڈ دے تے پاویں مارو 100 جتے تیں تھی کتے، راتی ساری آنکھ دے رہندے تے دن جارڑاں وچ ستے تیں تھی اتے، اٹھ بلیا اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تاں بازی لے گئے کتے تیں تھی اتے، جے رب ملدا ناتیاں توتیاں ملدا ڈڈو مچھیاں، جے رب ملدا جنگل ویلے ملدا گاواں مجھیاں، تے جے رب ملدا مندر مسیتی
ملدا چام چرٹیاں بھلے شاہ رابو نانو ملدا کنہاں نو ملدا میتا جنا دیا سچیاں میری نظر میں اس کلام میں عارفہ صبح خان کی تمام تحریریں، تمام شاعری، تمام نثر لکھا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، ابھی میں گزارش کروں گا ڈاکٹر مختار عدوی صاحب سے، اور میرا خیال ہے اس گزارش پہ ہم تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں کہ ان کی کتاب پہ بالکل وہ سیریس ہو کر تنقید نہ کریں، جو کہ اس وقت جس طرح کا قوم کا موڈ بنا ہوا ہے. تو تشریف لائیے ہم سب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک عہد ساز صحافی جناب سجاد میر صاحب، میری خوش بختی ہے کہ آپ کی موجودگی میں کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں. استاد و اساتذہ جناب پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب ہمارے لیے بہت بڑی وجہ شرف ہیں. آمنہ الفت صاحبہ بڑی الفت سے تشریف لائی ہیں. جناب گل نوخیز اختر ایک مانے ہوئے مزاح نگار ہیں. عدیل برقی کو پہلی دفعہ میں نے نثر میں خوبصورت نغماتی ہوئی نثر پیش کرنے کی میں نے سنا. احباب تشریف فرما ہیں. اختر عباس صاحب ایک مستند ماڈریٹر ہیں، اور بھی بہت ان کی صفات ہیں. ہماری آج کی یہ شام صبح کے نام، یہ آج اور اس وقت بیک وقت صبح بھی ہے اور شام بھی، یعنی 2 in 1. ڈاکٹر عارفہ صبح کے ساتھ شام. اقبال نے کہا تھا سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے. آج اس تشت تقریب میں ڈاکٹر عارفہ صبح کو شام کے پھول پیش کیے جا رہے ہیں. مجھے شاعر نے کہا ہے کہ یہ شام اور تیرا نام دونوں ملتے جلتے ہیں. میں تجھ کو شام نہیں کہوں گا، صرف تیرا نام لوں گا. دوستو، سب سے پہلے تو مبارکباد بنتی ہے صبح کو شام مبارک. ایک خوبصورت شام، ایک یادگار شام، چاند چہرہ اور ستارہ جبینوں سے سجی شام. اس کے لیے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے ارباب اختیار بالخصوص مسز حسن سہیل مراد اور ابراہیم جو پریزیڈنٹ ہیں مینجمنٹ کے، مبارکباد کہ انہوں نے سہیل مرحوم کی اس یادگار کو قائم رکھا ہے. یہ بہت آسان معاملہ نہیں ہے، لیکن لاہور جس کو کہا جاتا ہے کہ لاہور لاہور ہے اور لاہور پاکستان کا ثقافتی دارالحکومت ہے، تو اس میں ایسی تقریبات کا حصہ بھی شامل ہے. احباب گرامی، یہ دسمبر کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں 10 دسمبر 1970 کو آج کی صاحبہ شام اس دنیا رنگ و بو میں تشریف لائی تھی. اگر UMT والے 10 دسمبر کو یہ تقریب رکھ لیتے تو یہ 2 آتشہ ہو جاتی. ابھی بھی دسمبر گزرا نہیں ہے اور اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے. تو آپ میرا ساتھ دیں گے، اگرچہ قضائی ہے لیکن ہم ہیپی برتھ ڈے عارفہ کو کہتے ہیں. ابھی دسمبر کا کی بات، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو.
اور ہمارے کو سدا سلامت رہیں. 70 محبت صاحب جی 70 نہیں ہے, گنتی نہیں کرتے, پاورفل ہے. مجھے عارفہ صبح خان کی کتاب تنقیدی گرہ پر گفتگو کرنی ہے. مجھے یاد ہے کہ آپ کے ساتھ 5 سال پہلے گورنر ہاؤس میں ایک تقریب میں ملاقات ہوئی جس کے ماڈریٹر ہمارے نامور ماڈریٹر جناب اختر عباس صاحب تھے. تو اگر گورنروں کے ساتھ ہی یہ مشروط ہیں تقریبات, آج بھی گورنر صاحب کو آنا تھا اور رستے میں کہیں ہوں گے. کسی عمدہ کتاب کی اشاعت سموک زدہ شہر میں تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند ہے جو زندگی بخش ہوتا ہے, خوشبو کی لپٹ کی طرح ہے جو مشام میں جا کر مہکا دیتی ہے. ڈاکٹر عارفہ صبح خان کی کتاب تنقیدی گرہیں ان کے PhD کے مقالے کی شائع شدہ شکل ہے جسے UMT نے اپنے خاص معیار اور اعلیٰ پیمانے پر شائع کیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایک طرح دیکھ بھی لیجیے گا, اس کے لیے تالیاں بجائیں گے. حاصل ذہین کتاب ہے ان کی, اور جیسے کہ میں نے بتایا ان کے PhD کا مقالہ ہے, اس کی یہ اشاعتی شکل ہے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ, اور اندر عنوان بھی, اور یہ گرہ جو ہے یہ بتاتی ہے کہ اس میں بہت کچھ ہے جو گرہیں کھولنے والی ہیں, اور مصنفہ نے اسے کھولا بھی ہے. میں آپ کی سماعتوں کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا, بہت مختصر سی بات کروں گا. تنقیدی گرہ کا انتصاب بڑا زبردست ہے, ذرا ملاحظہ فرمائیے. لکھتی ہیں اپنی PhD ڈگری کے نام, یہ منفرد انتصاب ہے. اپنی PhD ڈگری کے نام, PhD مغرب میں BA کے 4 سال بعد, اور ہمارے ہاں MA میں 16 سال, MPhil اور PhD میں مزید 8 سال یعنی 24 سال کی مسلسل ریاضتوں کے بعد نصیب ہوتی ہے. اور اتنے سال پڑھ کر محنت اور ریاضت کر کے ملتا کیا ہے؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا. یہ انتہائی طنز اس کے اندر موجود ہے, لیکن حقیقت بھی ہے. سنجیدگی سے جتنے بھی گفتگو کر لیں تعلیم کی بے توقیری اور تحقیق کی اور تنقید کی بے توقیری کے بارے میں, لیکن چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے تو میں 2 مصروں میں بیان کروں گا کہ MA چلائے ٹانگا, MA چلائے ٹانگا, MPhil اٹھائے بوری. ڈاکٹر صاحب, MA چلائے ٹانگا, MPhil اٹھائے بوری, ہم بھی PhD کر کے بیچیں گے بھنڈی توری. حاضرین محترم, یہ شعر تو خیر آپ کی تفریح طبع کے لیے تھا. حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان جو یہاں آج خوبصورت شام کے محمل میں تشریف فرما ہے, تو اس میں کاغذ کے کسی پرزے کمال بھی ہے جسے PhD کہتے ہیں. باقی قسمت اور لک بھی ہوتی ہے. آپ کا PhD کا مقالہ اتنا جامع اور وقیع ہے کہ اسے وطن عزیز کی ایک بڑی یونیورسٹی نے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے. فرما ہے ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں, ہر مقالہ PhD کا اشاعت کے قابل نہیں ہوتا, چھپانے کے قابل نہیں ہوتا, بلکہ چھپانے کے قابل ہوتا ہے. یہ بھی تو دیکھیے کہ آج ملک کے نامور ادیب شاعر صحافی آپ کی مشقتوں کی داد دینے کے لیے یہاں آئے ہیں. اور نامور سے یاد آیا کہ 1 دفعہ کا ذکر ہے, شاید 2 دفعہ کا ذکر ہے, شاید کئی دفعہ کا ذکر ہے. ایک شخص کہنے لگا کہ دنیا سے عظیم لوگ رخصت ہوتے جا رہے ہیں, کچھ دنوں سے میری بھی طبیعت ناساز. میرا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے 14 لوگوں کو PhD کروا دیا ہے تو مختار اعظمی کا نام بھی ناموروں میں شامل ہو سکتا ہے. تو آپ کو نامور لوگ جمع ہوئے ہیں آپ کی پذیرائی کے لیے. ڈاکٹر صاحب, یہ مقالے میں آپ نے جو بات لکھا ہے یہ تلخی اپنی جگہ ہے کہ آپ کو کیا ملا, لیکن آپ نے جو مشقت برداشت کی ہے تبھی یہ شاہکار وجود میں آیا ہے. اور جو بڑے نقطہ بھی فرما رہے تھے کہ مزہ تو پیدا ہی آنسوں سے ہوتا ہے. جن کو ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں میں چھالے ہوں گے, ہم وہی لوگ تیرے چاہنے والے ہوں گے.
اور دل کو ہیتے گریا اور لاباش نہ خندہ ہے غالب نے کہا. تو یہی سچا مزہ یہی ہوتا ہے. آپ نے ایک جگہ لکھا اس میں کتاب تنقیدی گرے کے پیش لفظ میں ڈاکٹر عارفہ لکھتی ہیں سچ پوچھیے قابل غور جملے ہیں. سچ پوچھیے تو دنیا کی ترقی کا راز تنقید میں مضمر ہے. تنقید نے دنیا کو مکمل کیا ہے لیکن ہر شخص نقاد نہیں بن سکتا. تنقید کے لیے فطری میلان کی ضرورت ہوتی ہے. فطری میلان کے بعد اس میدان میں تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تنقید میں معراج صرف میلان تربیت اور مسلسل تجربے سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے نقاد بننے کا حق بھی صرف اسے حاصل ہے جو اس جوہر سے آگاہ ہو. کسی بخیل، حاسد، منافق، چاپلوس، متعصب، تنگ نظر اور ابن الوقت کو نقاد بننے سے گریز کرنا چاہیے. اپنی غزل کے 2 شعر حوالے تھے کہ چہرہ خوب سجا رکھا ہے، چہرہ خوب سجا رکھا ہے، دل میں درد چھپا رکھا ہے. اگلا موڑ جدائی کا ہے، اگلا موڑ جدائی کا ہے، دل کو یہ سمجھا رکھا ہے. اور دوری کا رومان ہے عزمی، دوری کا رومان ہے عزمی، ورنہ چاند نے کیا رکھا ہے. تو یہ جو پذیرائی ہے ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کی عطا ہے. بڑے بڑے پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے ہیں، بہت محنتیں لوگوں نے کی ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے آج سے 5 سال پہلے منہاج میں جب میں صدر شعبہ تھا تو کوئی سفارش لے کر نہیں آئی میرے پاس. یقین مانیے میں نے جو دیکھا میں نے کہا یہ جینوئن رائٹر ہے، ایک سچی اور سچی ایک لکھاری ہے اور ایک بہترین ایک استاد ہے. اور ان 2 سیمسٹر میرے ساتھ پڑھایا وہاں الحمدللہ بہترین نتائج دی. اور یہ کتابیں اس وقت کے اور بہت ساری باقی کتابیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک سرمایہ ہے. جہاں تک اس میں حوالوں کی تعلق ہے سجاد میر صاحب اور ہمارے پیر و مرشد سلیم احمد وہ کہا کرتے تھے کہ بات ماننی ہے تو مانو، حوالہ بازی میں نہ پڑھو کہ حوالے دے دے کہ بوجھل ہر صفحے پہ 2 حوالے. آپ نے بھی لکھا کہ حوالوں کے حاشی اور چوکھٹے اس کا نام تحقیق نہیں ہے. تو لہذا بات میں صداقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں. کسی بھی پی ایچ ڈی کا اہم حصہ یہ آخری سطور ہے. اس کا ماحصل اور نتائج و اسمار ہوتے ہیں. عام نقل باز اسکالر یہاں آ کر فیوز اور کنفیوز ہو جاتے ہیں. کون ستارے چھو سکتا ہے، راہ میں سانس اکھڑ جاتی ہے. مگر محترمہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان کے مقالے اور کتاب کا یہ حصہ تحقیق کا شاہکار کہا جا سکتا ہے. اس کے اندر وہ موجود ہے کم و بیش 50 صفحے. ہم پی ایچ ڈی کے مقالوں کے ممتحن بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں. 2, 4, 5 صفحے تجاویز آنے والوں کے لیے بتا دی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے 50 صفحے لکھے اس کے اندر اور انتہائی عمدہ تجاویز اس کے اندر پیش کی ہیں. تقریباً 50 صفحات پر مشتمل یہ حصہ ساری کتاب کا نچوڑ ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ کے صرف چند فکرے آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا. آپ لکھتی ہیں جہاں نقاد کو بہت متقی ہونے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ نقاد اور متقی، جہاں نقاد کو بہت متقی ہونے کی ضرورت ہے اگر وہ وسیع النظر، غیر جانبدار اور معروضی نہیں ہے تو وہ نقاد کہلانے کا مستحق نہیں ہے. اردو تنقید کا بڑا سکون یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو نہیں پہچانا اور نہ ہی اپنی دریافت، اپنی کھوج یا اپنی تلاش کی کوشش کی ہے. اردو تنقید ہمیشہ انگریزی تنقید پر تکیہ کر کے بیٹھی رہی. تنقید کا تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ ہی تنقید کی اصل روح ہے. ابھی تنقید میں اصلاح اور سچائی اور حقیقت کا آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی سے اردو تنقید کا اصلی چہرہ دکھائی دے گا. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں مستقبل کا راستہ دکھا رہی ہیں اور میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک کاوش اور کوشش ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے جگہ جگہ علامہ اقبال کے اشعار سے مزین کیا ہے اپنی کتاب کو، اور جہاں مغرب کا ذکر آتا ہے تو تابڑ توڑ حملے کر دیتی ہیں. یہاں آ کر تو میرے دل کی آواز وہ کہتی ہیں. اور ایک جگہ اختتامی یہ شعر لکھا انہوں نے
کہ کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں عطا، کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے فطرت عطا فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ۔ ویسے اپنی بیگم کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، دل پہ جبر کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم نے عرفہ کروا دینی ہے، آپ کی تعریف کیا یاد کریں گے آپ؟ یہ جبر بھی سہ لیں گے۔ ویسے میں ان محدود چند شوہروں میں سے جو اپنی بیگم کی تعریف کر دیتا ہوں، لیکن آج ہم ظفر صاحب سے بھی سنتے ہیں۔ آئیے۔ اچھا، آپ نے ان کی کتابوں کی تعریف نہیں کرنی، یعنی being the spouse، آپ کی جو دوستانہ تعلق ان سے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد ہے کہ پہلے بھی ہم سنڈے پہ جب ہمارا پروگرام ہوا تھا جس کا بھی آپ نے ریفرنس دیا ہے، تو اس میں بھی آپ نے مجھے بلایا تھا اور ایسے ہی تھا۔ ظفر صاحب آپ طور پہ چھپے رہتے، آتے نہیں ہیں۔ اپنی جوانی میں یہ واحد آدمی تھے جو اپنی بیوی کو پروگراموں میں یا جو ان کی ہوتی تھی اسائنمنٹ، آپ کا ایسا ہی ہے۔ ایک دفعہ آپ کو مجید نظامی صاحب نے بھی چھیڑا تھا اور انہوں نے کہا تھا تم لوگوں کا ہنی مون پیریڈ ہی ختم نہیں ہوتا۔ بہرحال جی، جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ تعریف نہیں کرنی، ان کی کتابوں کی تعریف کرنی ہے، ان کی نہیں کرنی، ان کے بارے میں۔ تو ظاہر ہے میں چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں جو نہیں کوئی یہ جب ہماری شادی ہوئی تو کچھ سامان جو ہے نا وہ انہوں نے جو جہیز میں جو بھجوایا گیا تھا تو اس میں سے 2 جو سوٹ کیس تھے وہ انہوں نے اسپیشلی پیغام دیا کہ جس کو کوئی نہیں کھولے گا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ تو ہماری گھر والی اور تمام جو رشتہ دار تھے وہ بڑے حیران و پریشان تھے کہ یہ کیسے چیز ہے، باقی چیزیں تو تمام جیسے کہ دکھایا جاتا تو یہ نہیں دکھایا۔ تو جب یہ آ گئی اس کے بعد کچھ دن بعد پھر سسپینس رہا کہ بھی دکھائیں وہ کھولیں وہ کیا چیز ہے۔ تو جب وہ سوٹ کیس تھے بھرے ہوئے تھے لبالب تھے تو سائڈ میں جا کر جب کھولا گیا تو وہ اس میں ان کی جو ہمیں سمجھا شاید کوئی قیمتی چیزیں ہوں گی لیکن اس میں ان کی کتابیں ان کے آرٹیکل جو 4 کلاس سے لکھ رہی تھی وہ تھا اور نیند کا سادہ تھا جو اصل چیز نہیں تھا۔ تو ماشاء اللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادب کا جو ہے نا یہ ایک قدرتی اور اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ چیز دی ہے جو ان کے ساتھ آئی اور ماشاء اللہ اس جہیز کے ذریعے آج دنیا میں آپ سب کے سامنے ہے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کی بہنوں میں سے ان کی 3 بہنیں اور ہیں، یعنی کل 4 ہیں نا آپ لوگ؟ بہنوں میں سے کوئی ہے آئی ہوئی؟ سائمہ کہاں ہیں آپ؟ ہاں جی ماشاءاللہ، آئیے، گڈ۔ ویسے تو بہنوں سے اپنی بہن کی پذیرائی دیکھی نہیں جاتی، کم ہوتا ہے۔ آپ اتنی سیریس ہو کے نہ آئیں، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ مائک دیتا ہوں۔ اوکے، آ جائیے۔ عارفہ کی بہن ہونا کیسا تجربہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ ہماری پوری فیملی کے لیے ڈاکٹر عارفہ ہمارا پرائڈ ہے۔ اور میں یہ نہیں کہوں گی، جیسے بھی پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا کہ ڈاکٹر عارفہ نے زندگی میں جتنی اسٹرگل کی ہے وہ میرا ان کا کافی ڈفرینس ہے، لیکن یہ باقی سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن میں بات کروں گی ان کی جو لیٹسٹ بک ہے گنجے اور گنجیاں، اس بک کو لکھنے میں اگر میں آپ کو کہوں کہ 2 سال جو میڈم نے کینسر کا ڈیوریشن اپنا گزارا ہے، اس میں ہر قدم پہ ان کے ساتھ تھی اور میں نے دیکھا ہے جب یہ کیمو کروا کے آتی تھی اور ان کی جو بھی کنڈیشن ہوتی تھی وہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کینسر پیشنٹ کس تکلیف سے گزرتا ہے، لیکن اس تکلیف میں اتنی بڑی تخلیق کو پیدا کرنا، اسے لے کے آنا، اس کے اوپر کام کرنا، میں نہیں سمجھتی کہ ان کی 15 کتابیں ایک طرف ہیں اور ان کی یہ ایک کتاب ان کی پوری شخصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو ہم تو ان کے اوپر جتنا بھی فخر کریں اتنا کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے اور مزید ان کے راستے آسان کرے۔ اور ان میں میڈم کی خوش قسمتی یہ ہے کہ انہیں ایک ایسا ہمسفر ملا جس نے انہیں ہر موقع پر پروموٹ کیا، سپورٹ کیا اور انہیں اس قابل کیا کہ یہ آج ہم سب کے درمیان موجود ہے۔ تھینک یو۔
डॉक्टर आरफा की अकलौती साहबजादी, वैसे तो सारी औलाद आपकी है कहीं? बेटा जी आ जाइए। और आपको हैरत होगी कि ये जो बेटी उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अच्छा बेटा, इससे पहले कि आप आओ, एक बार यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में मैंने डॉक्टर समिया राही काजी को बुलाया और उस वक्त वो एमएनए भी थी, तो तारुफ के लिए मैं उनके साथ, उनकी साहबजादी आई थी, अकेली उनकी बेटी है, रेहाम उसका नाम है। तो उसे मैंने कहा रेहाम तुम आके, उस वक्त मेडिकल कॉलेज में वो थी फर्स्ट ईयर में, तो अपनी वालदा का तारुफ कराओ। अच्छा, उस बच्ची ने जो अपनी माँ के बारे में बात करना शुरू की तो समिया आपा की आंखों में टप टप आंसू। और आज इतने वर्षों के बाद जब कभी वो मिले तो वो कहती हैं कि अख्तर अब्बास तुमने मेरी बेटी से मुझे मिलवाया था। एंड शी वाज सेइंग कि हमने कभी, आमतौर पर बेटियां एक्सप्रेसिव नहीं होती हैं, अपनी माँ को अपनी मोहब्बत का ना इजहार कर पाती हैं ना इकरार कर पाती हैं। उस बच्ची ने कहा कि ये इस्लामाबाद असेंबली का इजलास निपटा के वहां से लाहौर आती, सारी रात सफर करके सुबह में स्कूल भेजकर तैयार करके नाश्ता करवा के दोबारा सफर पे चली जाती। अच्छा, ये इतना मुश्किल काम होता है कि आपको अपने घर में, काम में, और खास तौर पे पॉलिटिक्स में हो या किसी ऐसे काम में जो बहुत डिमांडिंग होता है, तो ऐसे में अगर औलाद, जफर साहब तो खैर एक अल्लाह की बड़ी नेमत के तौर पे इनके साथ थे, तो अगर औलाद और आपकी फैमिली आपके साथ हो तो यकीन माने जिंदगी आसान हो जाती है। बेटा आप तो आ जाइए। मेरा नाम अंजील है, अंजील जफर, और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मुझे अपनी माँ पे बहुत फख्र है। और मामा ने अपना ये जो कैंसर का टाइम था जितनी मुश्किल से गुजारा, और इसमें मतलब मैं भी उनके साथ ही थी, और मतलब मैंने अपनी माँ को देखा और उन्होंने सारी ज़िंदगी जिस तरह मेहनत की, मतलब मुझे उन पर बहुत फख्र है। और बस मैं नहीं बयान कर सकती, बस उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सख्त माने या नरम माने? कभी कभी सख्त भी हो जाती है लेकिन ज़्यादातर नरम ही रहती है। हाँ, क्योंकि बाहर तो सख्त ऐसी है कि ये कर सकती है। नहीं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरे लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। एक क्या नाम है, ढाल की तरह हमेशा मेरे साथ रही। बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट। डॉक्टर सादिक सईद की पूरी उम्र अदब की खिदमत करती गुजरी और बच्चों को पढ़ाते गुजरी। माशाल्लाह शायर भी खूब हैं, नकात भी खूब हैं। अभी हम सुनते हैं कि सादिक सईद साहब आपसे क्या बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जनाब सदर सजाद मीर साहब, आरफा सुबह खान साहब, मुलैन खेज अख्तर और दीगर तमाम मुकर्ररीन, बात चुके इन्होंने ये कही है कि सीरियस नहीं होनी चाहिए क्योंकि हाल का माहौल ऐसा है के ख्याल में। लेकिन मुझे ये अंदाजा है कि हर आदमी अपने अंदर ऐसी सोच रखता है जो बहुत संजीदा होती है और वो संजीदा बातें सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो हमारी कौम जो है लतीफों और चुटकुलों से ही खुश रहती है और मज़ाहिया अदब जो है वो बहुत पसंद आता है उसे। लेकिन ये उस जमाने में बातें अच्छी लगती हैं जब कोई कौम जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो, फिर ये सारे नखरे कर सकती है। लेकिन जहाँ पर
मामला दूसरों के 10 नगर होने का है और अपना कुछ नहीं है, वहां पे शायद हमें इन रवैयों को बदलना ही होगा। अब ये जो किताब है, मैं इस पर लिख के लाया हूँ, मजमून है कोई 10-12 मिनट का है, हो सकता है इसमें से एक दो बात मैं पढ़ दूं। ये जो किताब है, ये बुनियादी तौर पर जो लिटरेरी थियरी है, इस वक्त जो दुनिया भर में ग्लोबल सतह पे मशहूर है, उस पर है, उसका तजिया है। और ये तजिया उसी नुक्ता नजर से है जिस नुक्ता नजर से इलामा साहब ने मगरबी दानिश को देखा है। आमतौर पर मगरबी थियरी से हम बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं और हमारे जो बड़े बड़े नाम जो कुलीदी खुतबे देते हैं, वो इस थियरी के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। ये थियरी जो है मगरबी, इसमें मुख्तलिफ फलसफे हैं और उन फलसफों को ही यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। जैसे यूंग का फलसफा है इज्तिमाई लाशऊर का, जैसे फ्राइड का फलसफा है लाशऊर का, इसी तरह से सार्टर का फलसफा है वजूदियत का, और फिर लिसानियाती फलसफे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही। सॉसियर का फलसफा है, यॉर्क ड्रीडा का फलसफा है, उसके साथ साथ लेवी स्ट्रॉस का फलसफा है। लेकिन इन सब फलसफों की बुनियाद जो है, जिसकी तरफ इन्होंने इशारा भी किया है, वो है कि किस तरह से ज़हनों को महकूम बनाया जाए, ज़हनों को कैसे गुलाम बनाया जाए। मसलन फ्राइड को सबने पढ़ा है, जानते हैं, लेकिन उसने हम पे लाशऊर मुसल्लत कर दिया है और हमारा तजिया वो एक ऐसे हवाले से करता है कि जो अगरचे जबीली हवाला है, लेकिन इंसान के अशरफुल मखलूकात होने में वो हवाला काम नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पर जो फ्राइडियन ख्वाब, फ्राइडियन नुक्ता नजर से ख्वाबों की ताबीर होती है, उससे उसके बिलमुकाबिल बल्कि उससे पहले वो ख्वाब भी हैं जो हमारी मुख्तलिफ दानिश्वरों ने और इवन पैगंबरों ने देखी और उनकी अपनी तशरीह थी, उनकी अपनी ताबीरें थी। आसुल कसस जो है उसमें आपके सामने एक ख्वाब और उस ख्वाब की ताबीर है। हम उस ख्वाब की ताबीर को फ्राइडियन हवाला नहीं दे सकते किसी भी सूरत। लेकिन हमें ये कहा गया है कि आप जिंदगी में दो चीजें हैं, एक भूख है और एक दूसरी चीज है जो इमोशनल लाइफ है आपकी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो कंज्यूमरिज्म आएगी। इस किताब में कंज्यूमरिज्म पर एक पूरा चैप्टर है। कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी कैसे बनाई गई है, किस तरह से आज हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हमारी कमोडिफिकेशन हो गई है, हम मशीन की तरह से काम करने लगे हैं। इसी किताब में इसका तजिया है। इस हवाले यूं का जो इज्तिमाई लाशऊर का तस्वुर है, उसमें कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस वो है कि जो मगरिब की कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, वो तहजीबी हवाला जो है मशरिक का नहीं है, क्योंकि वहां पर पीछे देवता है, पीछे यूनानी माइथोलॉजी है, पीछे रोमन माइथोलॉजी है,
وہ اجتماعی لاشعور وہاں سے آتا ہے اور اس میں ایک جنگل بسا ہوا ہے، اور اگر آپ جنگل کو معاشرے میں لے کر نہیں آئیں گے تو آپ بہت سی چیزوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے۔ جناب سجاد میر تشریف لائیے اور آج کی شام کی اس صبر والی حاضری مجھے چونکہ فوراً اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے جانا ہے، اس لیے میں نے درخواست کی کہ مجھے پہلے تقریر کروا دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔ پہلے تو مطلب میں سخن گسترانہ بات آپ پڑھی ہے، وہ یہ کہ عارفہ کو تو شاید ہوا ہوگا کہ ان کے مہمان خصوصی نہیں آئے، اور مجھے خوشی ہوئی، اس لیے نہیں مجھے ان سے کوئی چڑ ہے، اس لیے کہ میں نے کراچی میں یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جس محفل میں صدارت یا مہمان اعزازی کے طور پر کوئی منصب دار یعنی گورنر یا وزیر اعلیٰ یا اس قسم کا شخص شریک ہوگا، میں وہاں نہیں جاؤں گا، وہاں تقریر نہیں کروں گا۔ وہ اس لیے فنکشن تو ادب کا ہوتا تھا اور اگلے دن اخباروں میں سرخی رکھی لگی ہوتی، بے دکھی باتیں، اور میں نے اس پر سوائے ایک دو موقعوں پر، مثلا ایک بار جماعت اسلامی کے انتقال پر اس پر کچھ انعام دینا تھا اور معین الدین حیدر کو دینا تھا، تو وہاں میں نے وائلیٹ کیا تھا یہ کہہ کر کہ میں اس لیے وائلیٹ کر رہا ہوں۔ تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آج گورنر خیبر پختونخوا یہاں نہیں آئے۔ دوسرا یہ جو ادارہ ہے نا جی، اس سے میرا 2 نہیں 3 جنریشنوں کا تعلق ہے۔ ابراہیم سے پہلے حسن شہید سے تو ایک بہت ذاتی قسم کی دوستی تھی، ان کے والد سے بھی ہماری نیازمندی تھی، اور خرم مراد صاحب نے جو اس معاشرے کو دیا ہے نظریاتی طور پر پاکستان میں نہیں دنیا میں اس نوع کے 4-6 لوگ ہوں گے جنہوں نے اس حد تک کام کیا ہوگا۔ اور مراد یقیناً بے پناہ یہ تحریکی کام نہیں، لکھ کر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ کمال کا کام کیا ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ میں کتاب کے بارے میں کیا کہوں، تو عزیزی سعادت سعید، میں نے عزیز سعادت سے جان بوجھ کے کہا ہے یہ اور میں ہم جماعت ہیں، کوئی یونیورسٹی کے نہیں، ہاں اسکول کے نہیں جی صاحب بال اسکول کے پھر کالج کے اس زمانے کے، لیکن ہم اس کو میں عزیزی سے کہ ہم اس کو بھی اس وقت بھی اس کا چھوٹا سمجھتے تھے چھیڑنے کے لیے۔ ان کے والد صاحب ڈاکٹر اے ڈی نسیم صاحب کے، عرفدہ نسیم صاحب کے ہم بہت ہی پرستار ہیں، ان کے بہت چاہنے والے ہیں، لیکن اس کو چھیڑنے کے لیے ہم ان کے خلاف بولتے تھے، چھیڑنے کے لیے، اس کو پتہ ہے چھیڑنے کے لیے بولتے ہیں۔ وہاں ایک ادب کا ایک خاص فضا تھی اور ہم نے اس فضا میں پرورش پائی ہے، اور یقینی طور پر اس وقت دبستان سائی بال کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید پاکستان میں ادب کا ایسا مزاج کسی کم شہر میں پایا جاتا ہو۔ جیسے کہ ابھی سلیم احمد صاحب کا نام لے رہے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ ادب میں میرے استاد کئی ہیں اور بڑے بڑے استاد ہیں، لیکن میرے مرشد 2 ہی ہیں، ایک سائی بال کے حوالے سے مجید امجد اور ایک سلیم احمد۔ عصری صاحب سے میری نیاز مندی ضرور تھی، لیکن میں نے جو تھوڑا بہت سیکھا ہے وہ سلیم احمد صاحب کی صحبت سے سیکھا ہے اور ان کی دوستی سے۔ وہ مجھ سے سینئر تھے، وہ لاؤڈ تھنکنگ کرتے تھے، لاؤڈ تھنکنگ ان کا طریقہ تھا بات کرنے کا۔ ایک بچہ آیا کہ سلیم بھائی آپ سے انٹرویو کرنا ہے، انہوں نے کر لو بھائی، انہوں نے آپ کے خلاف کرنا ہے، انہوں نے کر لو،
अच्छा तस्लीम है, कोई ऐसा बंदा बताएं जो आपके खिलाफ मुझे सवाल लिख के दे दे। उन्हें बैठो अभी आता है। तो हम कई महफिल लगी हुई थी, जमी हुई थी, रात 11 बज गए। तो उसने कहा कि श्रीमान वो बंदा नहीं आया। उसने कहा ये बैठे हुए। उसने कहा ये तो आपके बड़े मुतकद हैं। उन्होंने कहा साहब अगर मेरे खिलाफ कोई आपको सवाल मिलेंगे तो यहीं से मिलेंगे, मेरे मुखालफों से नहीं मिलेंगे। और जब मैंने एक बार मजाक में उनसे कहा कि सलीम भाई खिलाफत दे दे अब तो, कहने खिलाफत में इख्तलाफ शामिल रखोगे तो आज से ही खिलाफत मिलेगी। तो हम किसी के खिलाफ बोलना, किसी के हक में बोलना, इसको बड़ी बात नहीं समझते। आरफा के बारे में सिर्फ इतना कहना है कि कल जब इसने फोन किया कि आपको कल मेरी तकरीब में आना है, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसके एजाज पे शाम है, कि इसकी किताब का फंक्शन है, या क्या मामला है या क्या नहीं है। और मुझे भी ये मजबूरी भी थी कि 5:30 बजे मेरी रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन मेरे बेतहाशा मेरे मुंह से निकला कि जी हाँ मैं आऊंगा। वजह यह थी कि मैंने इसे नए वक्त में, मैं इजहार कराची का एडिटर था, तो साथ में 3-4 बार आया करता था। तो लाहौर आकर मजीद निजामी बड़े सख्त मिजाज के आदमी थे, किसी का लिहाज नहीं करते थे। लेकिन मैंने देखा कि 2-3 बार वो इसका केस लड़ रहे थे। कोई कह रहा था कि उसने ये गलत किया और कहते नहीं वो ठीक किया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मजीद निजामी को जानते हैं कि वो उनका केस लड़े। मैंने इसका केस लड़ते हुए देखा। मैं तो छोड़ो भी, तुम जो कह रहे ठीक कहते हो, छोड़ो बस, मैं ठीक कह रहा हूं तुम्हें। इनकी तहरीरें भी उस जमाने मैंने पढ़ी थी। आज किताब जो मैं नहीं देखा, मैं तो घबरा गया। मेरी तो इतनी सारी किताबें अगर पूछ के इसके रेफरेंस, लेकिन सभी हो गई। जब पता चला ना कि उसकी तारीख पैदाइश 10 दिसंबर 1970 है, तो सदी ये हुई कि जो इसकी तारीख पैदाइश है उससे 3 माह पहले मैं पेशेवर सहाफी के तौर पर सहाफत के मैदान में आ चुका था। इसलिए मैंने कई इस्तेहकाक समझता हूं कि ये भी कह सकता हूं, वो भी कह सकता हूं। लेकिन अभी जो इससे बात भी हुई सादत से, उसने मुझे बताया, मैं बहुत खिलाफ हूं जी मगर की कुछ तहरीकों के, वो तहरीकें जिनका जिक्र नहीं किया। जिसको मालूम है फ्राइड के मैं खिलाफ होगा, मार्क्स के भी खिलाफ होगा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अगर मार्क्स, फ्राइड और आइंस्टाइन ना होते तो आज हम वो ना होते जो हम हैं। उनकी मुखालफत के बावजूद दुनिया में जो तब्दीलियां आई नफ्सियाती तौर पर फ्राइड के बाद, और सोशल साइंसेस में बायस के बाद, और साइंस में आइंस्टाइन के बाद, वो उससे पहले मुमकिन नहीं थी। लेकिन ये जुबान की तब्दीलियां आई ना, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पता नहीं क्या जिसका आपने रेफरेंस दिया, वो तो उसने हमारे यहाँ अदम फहमी का जो समझिए बेड़ा गर्क करके रखा, बेड़ा गर्क करके रखिए। एंटी लिटरेचर मूवमेंट्स है, सार्टर हो, फ्राइड हो, यूंग हो, जो भी हो, उनसे तो कुछ फिर भी हम अदब को परखने से मदद ले सकते हैं। लेकिन ये कम बात वो लोग हैं जो लसानियात के नाम पर बात करते हैं, लेकिन इनको पढ़ने के बाद, इनको अप्लाई करने के बाद हम अदब को भूल रहे हैं। गोपी चंद रात आया था यहाँ, वो इसके बानियों में गिना जाता है। तो उससे मैंने कुछ सख्त बातें की इस सिलसिले में। आज की जो सिविल सोसाइटी की तहरीक है, जिसे हम एनजीओ कहते हैं, उसको मैं पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से समझता हूं, और समझता हूं कि तहरीक जो है ये इस मुआशरे के लिए इंतहाई समय खातिर है।
तफसील मैं चाहूंगा बात बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन अगर आरफा ने इन बातों पे बात की है, गुफ्तगू की है, उसका रद्द किया है, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसकी किताबों को दे। वैसे तो हम लोग किताब पढ़े बगैर बात करने के बड़े आदमी हुआ करते हैं और बड़े आराम से कर दिया करते हैं। मैं करता तो आपको पता भी नहीं चलता किसकी किताबें नहीं पढ़ी हुई। लेकिन किस्सा ये है कि सच्ची बात ये है कि ये सुनकर कि इसने इन अलूम पर लिखा है और इस एंगल से लिखा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। राइटर, ड्रामा निगार, शायरा, मुहक्किक, सहाफी, कॉलम निगार, बहुत अच्छी अम्मा और बहुत अच्छी बीवी और बहुत अच्छी बहन और बहुत अच्छी उस्ताद भी, यदि वो पढ़ाती भी रही है काफी सालों से यूनिवर्सिटी में। आप सबके भरपूर तालियों में जनाब आरफा सुबह खान। सबसे पहले तो आपको सुबह की तरफ से शाम का सलाम। मुझे चेहरा छुपाने का शौक पता नहीं है। मुझे अभी 4 दिन पहले कोई पता नहीं अटैक हुआ है जिसकी वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा बिल्कुल, और मैं जितना भी बोलूंगी वो आप समझिए मैं अपनी सारी तवानाई लगा के बोलूंगी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी हाज़रीन का, उसके बाद अपने मेहमानों का, और उससे भी ज्यादा शुक्रिया अदा बनता है करना मेरा UMT का कि उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत महफिल सजाई। जो अपने शोहर के नक्शे कदम पर चल रही हैं, उनके साहबजादे इब्राहिम मुराद जो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और मैंने 9 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया है, MPhil और PhD को, और खुदा गवाह है कि UMT और मिनहाज यूनिवर्सिटी एटमॉस्फेयर के लिहाज से, स्टूडेंट्स के लिहाज से और डिसिप्लिन के लिहाज से नंबर 1 यूनिवर्सिटीज है। ये किताब जिसका अभी बहुत चर्चा हुआ, गंजी और गंजियां, तो जाहिर है कि वो बहुत ही मानी रखती है, लेकिन जो दूसरी मेरी किताब है वो मेरी सारी जिंदगी की अरक्रेजी भी कह सकते हैं, जो तनकीदी गिरे हैं। डॉक्टर हसन सुहीन मुराद साहब के पास 14 मुसद्दे गए और उन्होंने उनमें से सिर्फ एक मुसद्दा जो है वो पसंद किया, मेरी ये किताब तनकीदी गिरे, और ये मेरी खुशबख्ती है और मेरे लिए एजाज की बात है कि इतने सारे मुसद्दों में उन्होंने, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं है, उन्होंने मुझे फोन किया और कहने लगे कि आपने क्या कमाल की चीज लिखी है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें ये एजाज दें कि हम आपकी ये किताब छापे हुए हैं, तो मेरे लिए तो खुद ये फख्र की बात है। फिर डॉक्टर हसन सुहीन मुराद साहब ने इस किताब को इंतहाई इंतमाक से और इंतहाई मोहब्बत से और बहुत शानदार तरीके से शाया किया, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जब ये किताब शाया हुई उनकी इंतहाई दिलचस्पियों की वजह से तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, और मुझे हकीकत में उनसे कभी नहीं मिली थी। लेकिन क्या है कि इंसान कुछ नहीं है, इंसान के अमाल ही सब कुछ है। आपका अमल अच्छा है ना तो आप एक जिंदा इंसान है, आप मर जाते हैं फिर भी जिंदा है। तो डॉक्टर हसन सुहीन मुराद आज भी मैं उनकी रूह को यहाँ महसूस कर रही हूँ, मेरे भाइयों की तरह थे, और फिर बाद में उनकी एहलिया साहिबा और उनके बेटे ने एक इतना बड़ा काम किया है कि इस यूनिवर्सिटी से लोगों को इल्म देते हैं, और इल्म तो देते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बात ये कि ऐसे अभी प्रोग्राम्स आपने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखे होंगे। ये एजाज सिर्फ और सिर्फ UMT को हासिल है। तो मैं डॉक्टर नशाबा साहिबा को की शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ भी लाई और वो इस काज को जो डॉक्टर साहब का था उसको पूरा कर रही है, उस मिशन को। बहुत शुक्रिया। अच्छा क्या है कि मैं तकरीबन सैकड़ों तकरीबात में जाती रही हूँ, सियासत पर बातें करती हूँ, अदब पर बातें करती हूँ, तालीम पर बातें करती हूँ, सोशल इश्यूज पे बातें करती हूँ, औरतों पर बातें करती हूँ। सारी जिंदगी
मसाइल पर बातें करती रही हैं। तो क्या है कि मैंने कभी जिंदगी में अपने ऊपर बात नहीं की। आज ही मेरी जिंदगी का पहला मौका है, मुझे हौसला दीजिएगा कि मैं अपने ऊपर बात करूंगी। और हाँ ये बताऊं, मेरे लिए एजाज की बात ये भी है कि मैंने यूएमटी में भी पढ़ा है मैथ्स कॉम को, और मेरा बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। मेरे बारे में चंद बातें मशहूर कर दी गई हैं कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, किसी को खातिर में नहीं लाती, और ये कि सोने का चमचा लेकर पैदा हुई हूँ। यकीन जाने इनमें से कोई भी बात दुरुस्त नहीं है। मैं इतनी जालिम नहीं कि सोने का चमचा लेकर पैदा होती और अपनी माँ को तकलीफ पहुंचाती। अलबत्ता मैं खुशहाल घराने में जरूर पैदा हुई थी। ये दिसंबर की एक यकवस्ता रात थी, 10 दिसंबर। जब रात को 10 बजे दाई फजीलत को घर लाया गया, गरम बिस्तर से उठकर 72 सीढ़ियां चढ़कर ये 50 साल दाई फजीलत आई और आते ही मुझे दुनिया में ले आई। मेरी दादी ने पूछा क्या हुआ। फजीलत दाई ने कहा माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी पैदा हुई है। मेरी दादी जो इंतहाई आलिम फाजिल नमाजी परहेजगार और दीनदार खातून थी, उनकी मेंटालिटी एकदम चेंज हो गई। वो एकदम गजबनाक हो गई क्योंकि मैं तीसरे नंबर की बेटी थी। मुझसे पहले 2 बहनें पैदा हो चुकी थी। फजीलत दाई ने मुझे नहलाने के लिए गर्म पानी मांगा तो मेरी दादी ने गुस्से से कहा इसे ठंडे पानी से ही नहला दो। दाई ने कहा इतनी शदीद सर्दी है, बच्ची मर जाएगी। मेरी दादी ने मुंह बनाकर कहा मरती है तो मर जाएगी। दाई ने रहम भरी नजरों से मुझे देखा और तौलिए से मुझे साफ करके मुझे मेरी बहनों की तुरंत पहना दी। दाई ने दादी से कहा आप खुश नसीब हैं, इतनी सुख सफेद सेहतमंद और खूबसूरत बच्ची अल्लाह ने आपको दी है और आप नाशुक्री कर रही हैं। ये सुनकर मेरी दादी का पारा चढ़ गया। उन्होंने इंतहाई कम पैसे दाई फजीलत की तरफ फेंक दिए। उसके बाद दाई फजीलत ने हमारे घर का कभी रुख नहीं किया। थोड़ी ही देर में हमारी बिल्डिंग में मौजूद हमारी 6 की 6 फैमिलीज को पता चल गया कि खान साहब के यहाँ तीसरी बेटी पैदा हुई है। मैं एक बड़ी बुलंदों वाला शानदार बिल्डिंग में पैदा हुई थी जहाँ हमारी 6 फैमिलीज रहती थी। पूरी बिल्डिंग में मातम का समा था। हर किसी ने मुबारकबाद तो क्या, मुझे देखना भी गवारा नहीं किया। मेरे बाबा ने कमरे में आकर झांका तक नहीं। पूरा खानदान बाबा से ऐसे ताज़ियत कर रहा था जैसे मैं पैदा नहीं हुई बल्कि मैयत पड़ी हुई है। जबकि इससे पहले मेरी एक बहन जो इससे साल बड़ी थी, वो सिर्फ 2 माह की उम्र में फौत हो गई थी। अगले दिन 4 बजे मेरे खाला खालू आए। खाला ने मुझे नहलाया, नई फ्रॉक पहनाई, मुझे गुड्डी दी और बोली मेरी भांजी कितनी प्यारी है। ये सुनकर अम्मी रो पड़ी। अम्मी ने कहा मेरी बेटी के पैदाइश पर यहाँ सफे मातम बिछी हुई है। पूरे खानदान ने शायद मेरे खालू ने शायद उनकी दिलजोई के लिए कहा ये बड़े मुकद्दरों वाली बच्ची है, इसकी पेशानी फराख और आंखें चमकदार हैं, ये खानदान का नाम रोशन करेगी। मेरी खाला ने कहा मैं इसका नाम आल्फा रख रही हूँ। फिर वो मेरी अम्मी से मुखातिब हुई, बोली आपा क्या आपको याद है जब हम बचपन में बम्बई गए थे जहाँ नवाब साहब की एक बहुत ही हसीन जमील बेटी आल्फा थी, मैं उसी पर इसका नाम रखूंगी। खालू कहने लगे उसकी खूबसूरती की मिसाल छोड़ो, नाम बहुत बेमिसाल है, बहुत बामानी नाम है, आल्फा यानी मार्फत वाली, इल्म और कशफ वाली, ये साहिब इल्म अशान वाली होगी।
तो ये था इस दुनिया में मेरा अग्रणी इस्तकबाल। मेरे बाबा ने मुझे एक बार भी पलट कर नहीं देखा। उनके इल्म, उनके इल्म, अखलाक, फयाजी और रहमदिली के बहुत चर्चे थे, लेकिन अपनी बेटी के लिए नापसंदीदगी थी। पूरी दुनिया में मुझसे मोहब्बत करने वाली मोहब्बत करने वाली सिर्फ अम्मी थी। जब मैं 1 साल की थी तो बड़ा सा ज़ल्ज़ला आया। सब चौथी मंजिल की छत पर सो रहे थे। अम्मी वॉशरूम में थी। सब घबरा कर नीचे भागे। अम्मी बाहर आई तो बाबा, मेरी बड़ी बहन और कजन को गोद में उठाकर नीचे की तरफ भाग रहे थे। मैं उसी चारपाई पर बाजी के साथ सो रही थी, लेकिन मेरे बाबा ने बाजी को और मेरे कजन को गोद में उठाया और नीचे सीढ़ियों की तरफ चलने लगे। बाबर सारी फैमिली बार बार अम्मी को आवाजें दे रहे थे। अम्मी गुस्से में आगे बढ़ी और जोर से बोली कि मेरी बच्ची को मरने के लिए यहाँ सब छोड़कर चले गए। अगर ये मरेगी तो मैं भी साथ मरूंगी। अम्मी ने बहुत दिन तक फिर बाबा से बात नहीं की। हर हाल में हंसने का हुनर था जिसके पास। आप हमें कोई हंसी वाली बात सुनाएं और करें तो प्लीज आप ऐसे कुछ सुनाएं। आप अपना कॉलेज के बारे में कुछ बताएं। शायरी की फरमाइश आई है स्टूडेंट्स की। हर हाल में हंसने का हुनर था जिसके पास, आज वो रोया है। कोई बात होगी। जब मैं 1.5 साल की हुई तो एक दिन बाबा मार्केट से आए। बाजी ने बाबा बाबा करते हुए भागी। मैं भी अपनी बहन को यूं भागते देखकर बाबा बाबा करती भागी और जाकर बाबा की टांगों से लिपट गई। ये पहला मौका था जब मेरे बाबा ने मुझे गोद में उठाया, मुझे गौर से देखा और खूब चुमा। बस उस दिन से मैं अपने बाबा की लाडली चहेती बन गई। कुछ सालों में ऐसे मौके पेश आए कि उन्हें बाबा के लिए अहम बन गई। हमारे टीके पर बाजी की उंगली में सोने की अंगूठी फंस गई। चचा ने उतारने की कोशिश की लेकिन नहीं उतरी, तो वो प्लास ले आए कि अंगूठी काट दें। मैं बाबा की गोद में थी। मैं समझी चचा मेरी बहन की उंगली काट रहे हैं। उसी वक्त शोर हुआ, कट गई। मैंने समझा कि चचा ने मेरी बाजी की उंगली काट दी। तो मैंने एकदम रोना शुरू कर दिया और आसमान की तरफ मुंह करके कहना शुरू कर दिया, अल्लाह करे चचा की उंगली कट गई। और उसी वक्त प्लास से चचा की उंगली कट गई। हमारी पड़ोसन शकीला चची मुझसे बहुत प्यार करती थी। उनके यहाँ बेटी पैदा हुई तो मैंने उसका नाम आरफा रख दिया। मैंने उससे से कहा, आरफा मेरा नाम है, आपने मेरा नाम क्यों रख दिया? शकीला चची ने कहा, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो। मैं घर गई, अम्मी बाबा बैठे थे। मैंने अम्मी से कहा, आप शकीला चची को समझाएं उन्होंने मेरा नाम क्यों चोरी किया है और अपनी बेटी का नाम क्यों आरफा रखा है। अम्मी ने कहा, क्या हुआ अगर उसने अपनी बेटी का नाम आरफा रख दिया? इस बात पर मैंने कड़ियां रगड़ कर बोलना शुरू कर दिया कि दुनिया में ये सिर्फ मेरा नाम है। मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकती कि मेरा नाम रखे। अपनी काली कलूटी बेटी का नाम आरफा रख दिया। इस बात पर अम्मी ने उठकर मुझे 3-4 थप्पड़ मारे। मुझे और गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं आरफा हूँ, अल्लाह करे कि मर जाए। अगले दिन सुबह वो बच्ची मर गई। मेरे बाबा ने हैरत से, मैं छोटी सी थी,
मेरे बाबा ने हैरत से मेरी तरफ गौर से देखा और अम्मी से बोले कि जो भी दुआएं बदुआ मांगती है पूरी हो जाती है। खैर मेरी पैदाइश पर सबने शोक मनाया। घर के 4 अफराद यानी मेरे बाबा, दादी, चचा, चाची, ये लोग मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। उनकी देखा देखी सारे रिश्तेदार मुझे कतई प्यार नहीं करते थे। मुझे मुस्तकिल इस बात की सजा दी जाती कि मैं तीसरे नंबर की बेटी हूँ। इतना बड़ा खानदान था, 40-50 रिश्तेदार थे, मगर कभी किसी ने मुझे आज तक गोद में नहीं उठाया। आज तक तो घर में गलत कह रही हूँ। आपको एहसास हुआ? हाँ, मुझे एहसास हुआ। तो मेरे सब कजन्स को प्यार और तवज्जो मिलती। मैं सामने खड़ी होती लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती थी। मेरी बड़ी बहन खानदान की आंख का तारा थी, सब बाजी से लाड करते। मैं अपनी बहन के साथ होती, सब उन्हें लपक कर गोद में उठा लेते, लेकिन मुझे झूठ समझते थे। हर शख्स मुझे नजरअंदाज करता। अलबत्ता मेरी बहन को मुझसे शदीद मोहब्बत थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरा क्या कसूर है। मैं अपनी नफी, नापसंदीदगी और तौहीन देखती थी। मैंने अपने इर्द गिर्द शदीद मनफी रवैया देखा, लेकिन मैं खुद इस कदर पॉजिटिव थी, मैंने कभी नेगेटिव बात पर नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं किया। मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैंने जिंदगी में कभी आज तक लड़ाई में पहल नहीं की। हाँ, अगर किसी ने मेरे साथ पहल की तो फिर मैंने उसको बता दिया कि लड़ना क्या होता है। मैंने नापसंदीदा रवैये अपनी जात की नफी बर्दाश्त किया। 6 की 6 फैमिलीज का मेरे साथ रवैया बुरा था, लेकिन कभी मेरा एतमाद मुतज़लज़ल नहीं हुआ। हैरत की बात थी, मैंने किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया था। मैं एक मासूम नासमझ बच्ची थी, मगर सब मेरा दिल दुखाते थे। मैं खुद सबसे बात करती, पुरलुत्फ गुफ्तगू करती। खैर बहुत जल्द इस सारे मनफी माहौल, मनफी बातों और मनफी नजरों को मैंने अपने अमल और किरदार से अपने हाथ में कर लिया। आप लोग काफी उदास हो गए। हाँ, मैं थोड़ी चीज के बारे में कुछ बताएं। अम्मी इंतहाई खुश शौहर परस्त थी, मगर मेरे मामले में शौहर की भी परवाह नहीं करती थी। ये सच है कि अच्छा शौहर मिले तो जिंदगी सोना और बुरा मिले तो हीरा लोहा है। एक औरत ने जलकर ट्वीट किया, शौहर चाहिए। 1400 औरतों ने कहा मेरा ले जाओ। औरत ने कहा मांग नहीं रही, पूछ रही हूँ कि शौहर चाहिए तो मेरा ले जाओ। बिल्कुल मेरा है। एक औरत ने दुल्हन को नसीहत की, अच्छा शौहर किसी को नहीं मिलता, मिले हुए को ही ठोक पीट कर दुरुस्त करना पड़ता है। बस शर्त ये है ठोकना अच्छी तरह आता हो। मुझे सब कहते हैं मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अच्छा शौहर मिला। वाकई मुझे बहुत अच्छा शौहर मिला, मगर खुदा गवाह है कि मुझे भी अपने शौहर के कुछ नट कसने पड़े। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि मेरे शौहर ने सारी जिंदगी मेरे मैके को मेरा ससुराल बनाए रखा है। हमारी शादी का दूसरा साल था जब मेरे शौहर ने अम्मी से शिकायत की कि अम्मी देखें मैं शरीफ नेक लड़का हूँ। आरफा से प्यार करता हूँ, फिर भी आरफा मुझको शक करती हैं। कभी मेरा वॉलेट चेक करती हैं, कभी मोबाइल चेक करती हैं, कभी कमीज चेक करती हैं, यहाँ तक कि मेरा बनियान तक सुन कर देख लेती हैं। क्या मैं ऐसा हूँ? अम्मी ने कहा बेटा क्या है कि मेरी बहन बहुत शक्की थी, उसके शौहर भी तुम्हारी तरफ खुश शक्ल हैंडसम था। वो मेरी बहन पर जान देता था, लेकिन मेरी बहन को हमेशा शक रहता था। सारी जिंदगी बेचारा सफाइयां पेश करता रहा और जलता करता रहा और आखिरकार मर गया। अब क्या है कि तुम्हारी शादी आरफा से हो चुकी, उसे उसकी खाला ने गुट्टी दी है, इसलिए ये अपनी खाला पर गई है। वो बेचारा तो सिर्फ शादी के 18 साल बाद में आ गया, मगर तुम मर्द बनो तब पूरी गोल्डन जुबली मनाकर ही जाना। परेशान न हो, इसी तरह 2 साल गुजर गए हैं, इसी तरह 48 साल भी गुजर जाएंगे। तुम ऐसे नहीं हो, मगर ये वैसी जरूर है। खैर मेरा ताल्लुक एक दीनी, इल्मी, अदबी और सियासी फैमिली से है। खुद मुझे कई मरतबा सियासत में आने की दावत मिल चुकी है। सबसे पहले कलसूम नवाज शरीफ ने मुझे मुस्लिम लीग नून में शमूलियत और एमपी की रिजर्व सीट पर आने की दावत दी। मैंने बताया कि मैं जद्दी पुश्ती मुस्लिम लीगी हूँ।
फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने 4 मरतबा मुझे पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने और पार्टी का अहदा देने की ऑफर की, लेकिन मैंने माजरत कर ली। इसी तरह और भी मुझे ये सियासत में आने की ऑफर्स होती रही, लेकिन चूंकि मैं हसास, मोहब्बत आमेज और सच की खूगर हूँ, और सियासत के लिए तो झूठ दो पेज चाहिए जो मेरे अंदर नहीं है। मेरे बाबा के नाना मुस्लिम लीग गाजियाबाद के सदर थे। पाकिस्तान बनते वक्त बाबा अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ रहे थे। कायदे-आज़म ने बाबा की तकरीर सुनी, उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया। ये जो मैंने सोने के चमचे की भी बात की थी ना, दरअसल मैं सोने का नहीं, हीरे का चमचा ही लेकर पैदा होती। लेकिन मेरे बाबा जो उस जमाने में लखपति और साहिब जायदाद थे, उनके पास बहुत जमीनें, कारोबार और घर बार थे। मेरे दादा जज और परदादा वाली शहर थे। मेरे बाबा ने तहरीक पाकिस्तान के वक्त अपना लाखों रुपया जल्द से जुलूसों, मुसलमानों की इमदाद, जख्मी की देखभाल और काफिलों की रवानगी में लुटा दिया। हिजरत के वक्त उनके पास जितना मालूम होता था, उन्होंने वो सब मुहाजिरीन की आबादकारी और बेरोजगारों की फलाह बहबूद में खर्च कर दिया। उन्होंने पंजाब और सूबा सरहद में मुहाजिरीन की बड़ी तादाद की खुराक और रहने का इंतजाम किया। वो सूबा सरहद के वजीर बहारिया जलाल बाबा की सेक्रेटरी थे और बिला मुआवजा खिदमत अंजाम देते थे। पाकिस्तान के इश्क में सारी जायदाद लगा दी, अपनी जवानी लुटा दी और बड़ी ताकीर से शादी की। उन्होंने अपने बीवी बच्चों के लिए सब्र और अल्लाह के नाम के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। आज हम जो कुछ भी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से हैं। यह आलिशान बिल्डिंग जहाँ मैं पैदा हुई, जिसकी मालियत आज शायद 90 करोड़ या इससे ज्यादा है, ये मेरे बाबा ने अपने भाई और अजीजों को अलाट करवा के दी। जब इस बिल्डिंग को फरोख्त किया गया तो उस अजीम, सखी, मोहसिन और बेलौस इंसान यानी मेरे बाबा को किसी ने फूटी कौड़ी तक नहीं दी, मगर हम 3 बहनों ने महज एक माह में अपने वालिदैन को अपना जेवर बेचकर घर बनाकर दे दिया। बताने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में कुर्बानियां देने वालों को क्या मिला। मेरे बाबा ने सब कुछ इस मुल्क पर लगा दिया। वो लाखों रुपया 1947 से 2024 में मल्टीप्लाई करें तो ये अरबों रुपया बनता है। आज हम रहने भी अरबपति होती, हमारे पास मर्सिडीज या लमोजीन होती, महल्लात होते और 100-200 मुलाजिम होते। मेरे बाबा का किसी ने झूठे मुंह एतराफ नहीं किया, ना हुकूमत ने सराहा, तो मेरे बाबा को इन सब नेकियों का क्या सिला मिला। मैंने 9 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। पहला मजमून 4ठी जमात में लाहौर से कराची का सफर लिखकर पहला इनाम जीता। मैं इतना लिख चुकी हूँ कि खुद मुझे याद नहीं कि मैं कितना लिख चुकी हूँ। मैं खामोशी से सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, इस मुल्क की मुसलसल खिदमत कर रही हूँ। यूँ लगता है मैं सिर्फ दुनिया में काम करने के लिए आई हूँ। बहुत खामोशी से बहुत कुछ किया है। आज पहला मौका है जब मैं ज़बान खोल रही हूँ। मैंने कभी किसी से गिला नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया, किसी को बुरा भला नहीं कहा। हमेशा अपनी विसात से बढ़कर सबका काम किया है, लेकिन मेरा हर जगह इस्तेसाल हुआ, हक तलफी हुई। मेरे लिए कदम कदम पर मसाइल और मसाइल पैदा किए गए। 3 बार मेरी जगह किसी सिफारिशी को सदारती अवार्ड दे दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की पहली फीमेल स्टूडेंट हूँ जिसने उर्दू लिटरेचर डॉक्टरेट की डिग्री ली। आज पूरे 10 साल हो गए। मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में लगाया गया? अदब में रात दिन खिदमत अंजाम दी, सहाफत और तालीम में काम किया, सोशल वर्क का अंबार है, लेकिन मुझे किस इदारे का सरबराह बनाया गया? क्या इस मुल्क में अंधे, गूंगे, बहरे, बेस और बेशरम लोग रहते हैं? क्या मैं मुतालबा करूं कि मुझे किसी इल्मी, अदबी, सहाफती इदारे की डायरेक्टरी में चेयरपर्सन लगाया जाए, जो मेरी अना के खिलाफ है? मुझे 4 सालों में 4 बड़ी बीमारियों से लड़ना पड़ा। जनवरी 2022 में मुझे मालूम हुआ कि मुझे कैंसर की दूसरी स्टेज है। मेरी जिंदगी अंधेरों में डूब गई। मैं आज यहाँ मौत के मुंह से निकल कर आई हूँ और मैं अभी इस काबिल नहीं थी, लेकिन चूंकि हम अनाउंस कर चुके हैं इस तकलीफ का, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझसे बोला नहीं जा रहा और ये मेरी आवाज़ नहीं लग रही, क्योंकि मेरी आवाज़ काफ़ी खनकती हुई करारी सी है। ये लगता है किसी बुरी माँ की आवाज़ है।
तो बार बार मेरे जिस्म में सुइयां भोंकी जाती थी, मुझे मशीनों में डाल दिया जाता था, हाथ पांव सुन हो जाते, मेरे जिस्म से तमाम जान निकल जाती थी। कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी के अलावा मुझे 16 तरह के मुख्तलिफ डॉक्टरों से इलाज कराना पड़ा। कैंसर का मतलब पूरे जिस्म की बर्बादी है। इसमें ब्लड, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, मैदा, आंतें, गला, जिल्द, आंखें और इसकी 15-20 और बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। मैंने इतना दर्दनाक और भयानक रोग देखा कि यकीन नहीं आता। अज़ियत और कर्ब के बावजूद मैंने कभी शोर नहीं मचाया, किसी को तकलीफ नहीं दी, बल्कि तकलीफ की शिद्दत में भी काम करती रही। बीमारी में किसी को दावतनामे जारी नहीं किए जाते। ये तो एहसास और तरबियत की बात होती है कि आप खुद ख्याल करें कि कौन किस दुख में है। 2-3 लोगों ने तो खुशियां मनाई कि शायद बहुत जल्द मेरे मरने की खबर आने वाली है। मेरी इस अज़ियतनाक बीमारी में जिसने मेरे मरने की तमन्ना की, उनको खबर हो कि उनका कफन मार्केट में आ चुका है। अफसोस, पाकिस्तानी सिर्फ इल्म और अदब की कदर नहीं है। अक्सर इदारों को करोड़ों के फंड्स मिलते हैं, लेकिन हर साल ये करोड़ों रुपया किन पापी पेटों में जाता है कोई नहीं जानता। माफिया अगर इज्जत शोहरत के भूखे चाहते हैं कि हम जैसे अनापरस्त इज्जतदार उनकी खिदमत में फॉर्निश हो जाए, उनके कदम बोसियां करें, खुशामद और चाबूसियां करें, तो फिर ये आपको कुछ करने का मौका देंगे। लेकिन अगर आप अपनी आना में हैं तो ये आपको चलने भी नहीं देंगे। इन अदबी इदारों का कोई ऑडिट नहीं करता, आखिर क्यों? हर साल कराची आर्ट्स काउंसिल में करोड़ों रुपया अहमद शाह के हाथों बर्बाद होता है। वही सड़ी हुई बासी मतली ज़दा शायरी, वही फरसुदा रवायती अफसाने, वही बेमानी मज़ामीन, घिसे फटे मौज़ूआत, मुट्ठी पे मुट्ठी मारी हुई तहकीक और निहायत खुशबू से ये 5 ज़दा तहकीकी मुकाले सब मौज़े समेट कर चलते बनते हैं। 28 कॉन्फ्रेंसों में अब तक कई अरब रुपया गारा-बट्टी किया है, लेकिन अदब ने क्या तरक्की की है? हमारे लिए तो यही ढूंढ मरने का मकाम है कि एक नेज़ेबाज ने एक नेज़ा फेंक कर एक माह में 1.25 अरब कमा लिया। मैं 4 दहाइयों से रात दिन इस मुल्क में इल्म, शऊर, एहसास और मोहब्बतें बांट रही हूँ। मुझे हुकूमत ने 1.25 रुपया भी नहीं दिया। क्रिकेटर्स जुआ खेलें, शराब पिए, हर बार हार कर आए, लेकिन वो हीरो हैं। उनके लिए खजानों के मुंह खुले हैं। ये शोबिस के लोग करोड़ों कमाते हैं और हीरो कहलाते हैं। मुझे और अदाकार फिरदौस जमाल को एक ही साल में कैंसर हुआ। अमीर मुकाम 1 करोड़ का चेक और तहाई फिरदौस जमाल को घर देकर आए। हम अदीबों, शायरों, दानिशवरों से ज्यादा अच्छे तो ये अदाकार ही निकले। जब मुझे कैंसर हुआ तो हुकूमत के सर पर यूं तक ना रहेंगी। क्या मुल्क के कीमती लोगों के साथ यूं सतीलीमा जैसा सलूक किया जाता है? मेरा इस पापी हुकूमत को मशवरा है कि हम सब अदीबों, शायरों, दानिशवरों को कुएं में फेंके, मिट्टी का तेल छिड़के और आग लगा दें, ताकि इस मुल्क में कोई इल्म और अक़ल की बात करने वाला जिंदा ना रहे। खैर छोड़े, इन लोगों ने कभी नहीं सुधरना। बस मैं यही कहूंगी कि सदियों से जारी इस रवायत को कि बेटा बाप का नाम रोशन करता है या बाप का नाम बेटे से चलता है, मैंने इस रस्म बद को तोड़ डाला है। मैंने अपने बाप का नाम रोशन किया है, अपने बाप का नाम जिंदा रखा हुआ है। जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरा नाम जिंदा है, मेरे बाप का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। आखिर यही कहना था कि मैं वही बच्ची हूँ जिसे किसी ने नजर उठाकर देखना तक पसंद नहीं किया था, और आज मैं लाखों लोगों की दुआओं, मोहब्बतों, दिलों और नजरों में हूँ। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। शुक्रिया। बहुत मानना चाहती हूँ कि मैंने बड़ी तकलीफ में और बड़ी मुश्किल से बोलकर आपके सामने ये बातें पेश की, और उदास करने के लिए भी माजरत चाहती हूँ। ऑडियंस की तरफ से ना मैं आरफा के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। क्यों इनके लिए सिर्फ शेर है। क्यों पूछते हो मेरी आंखों की वुसअत क्या है, क्यों पूछते हो मेरी आंखों की वुसअत क्या है, बंद आंखों से भी देखती हूँ तमाशे अक्सर। क्या बात है। आज की सारी शाम आरफा के लिए थी।
हमने उनकी तारीफ की, तहसीन की, उसकी किताबों को भी ओन किया। लेकिन आरफा, आपकी इन जो कलमात थे, इनसे पूरी तरह इख्तलाफ करने का हक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस क्लब के 3000 से ज्यादा मेंबर्स हैं और ये तकरीब किसी और के लिए नहीं हो रही, आपके लिए हो रही है, आपकी जिंदगी में हो रही है। पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों में ये यूनिवर्सिटी है यूएमटी, 22-24 हजार बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 30,000, और मेरा ख्याल है लाखों बच्चे यहाँ से पढ़ के फारूक हुए। और ये जो हॉल है, ये पूरे पाकिस्तान में अगर उसने किसी को रिकॉग्नाइज किया तो आपको किया है, आपको बुलाया है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां अदीबों की किताबें नहीं छापती, और ये जो आपकी किताब थी जो उठा के ले गए हैं ये नौजवान, वो यूएमटी ने छापी है। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस छापता है और यूएमटी पंजाब यूनिवर्सिटी भी नहीं छापती। आपकी जिंदगी में ये सारी इज्जत आपको मिली है, आपके मियाँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, ये सारे दोस्त आपके। सो आइंदा आई विश के ये जो शिकवे वाले जितने सफे हैं, इनको अपनी जिंदगी से फाड़ दें। ये कहना चाहूंगा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन तस्वीर का वो एक रुख है जो आपने कहा। मसला इनकी बातों को सुनने के बाद ये खड़ा हो गया है, हम तो इनकी इज्जत करते हैं, अहले इल्म की इज्जत करते हैं, इनकी तहरीरें बोलती हैं, इनका टैलेंट। सरकारी तौर पर ऐसे लोगों की पजीराई क्यों नहीं होती, बात यहाँ आ रही है। हम ये नहीं कर रहे कि इन्होंने लिखा और लोगों ने नहीं पढ़ा, लोगों ने पढ़ा, लोग हंसे भी, रोए भी, लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि इतना सब कुछ करके एक जिंदगी नहीं मिली। और उस वक्त, आज मैं सोच रहा हूँ इनके हालात, इनकी बातें सुनने के बाद, कि ये टीचिंग करते थे या इनका बीए ऑफिस जाते थे तो इनका घर चल रहा था। बीमारी के दिनों में इनकी क्या कैफियत थी, क्या हालत थी, हम क्वेश्चन वहां लेके जा रहे हैं। आप इनकी इज्जत में तो कहीं भी कमी नहीं है, हर बंदा मानता है, लेकिन ये क्या वजह कि फिरदौस साहब को मिला, नाहिद अख्तर को 1 करोड़ मिला, मिलना भी चाहिए था, वो फनकार हैं, लेकिन ये देखिए ना, और ना कोई सरकारी तौर पे कोई अच्छी इनके मयार की जॉब दी गई। ये प्राइवेट इदारों में इन्होंने अपने आप को मनवाया या नवाए वक्त में। क्वेश्चन हम वहां पर लेके जा रहे हैं, उसी पर कंसंट्रेट करते हैं। थैंक यू।